ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ സംഭവമൊക്കെ ഗ്ലാസ്സാണ്, പൊട്ടിക്കാനും പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ ചാടി നോക്കട്ടെ. ടൈമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തീരല്ലോ, അപ്പോൾ പൊട്ടൊന്നും തോന്നില്ലല്ലോ. ഓ, ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാം? നമ്മൾ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ നൈസായിട്ട് ഡെഡായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഗ്രനൈഡ് ലാഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡോറ് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. പൊട്ടുന്നില്ല. ഓ, പൊട്ടിയിട്ടോ. ഗ്രനൈഡ് ലാഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ വഴി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. നമുക്ക് വേഗം രക്ഷപ്പെടും. ഇവിടെ ലേസർ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടിച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഡൺ. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും വേഗം വിടണം. ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. മൊത്തം കുലുങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്തോ പൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ലിഫ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം പോയിട്ടോ. ഓ, നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വീണ് പോയിന്. ഓ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എക്സ്പ്ലോഷൻ മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I had lost my way. I hadn't slept in a million years. I felt thin as death. I've been living on an endless supply of week-old donuts. They were fuel for this crazy furnace inside my head. I couldn't remember when I had last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else, any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night, on the streets of that other city, Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. The garage was dead. BB showed up in his tailor-made suit, gold watch and cufflinks to match, all way beyond a cop's pay. Maxie. Oozing suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. BB turned out to be another cardboard cutout bad guy. A bad cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആൾക്കാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ BB എന്ന് പറയുന്ന ആ ചങ്ങായി ഓനായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അലക്സിനെ കൊന്ന ആളില്ലേ. നമ്മളൊരു ചങ്ങായിനോട് ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ കൊന്നില്ലായിരുന്നു. ഓനാന്ന് തോന്നിട്ടോ ഇത്. ഞാൻ സംഭവം സ്റ്റോറി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഓനാണെന്ന് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അവനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
അവൻ നമ്മളെ കാറിടിച്ചിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ. അവന് ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്തോ പാർക്കിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് തോന്നുന്നു പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ ഫുള്ള് എൻ്റെ പെയ്ഡ് തക്സാണ്. കാറ് പോയ പാടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വേറെ വേനുണ്ട്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെടി വെക്കണോ? നമുക്കൊന്നും കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ. എന്തൊരു സാധനം മിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടിട്ട് വെടി വെക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു വാനിനെയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതോ ഇവിടെ 4 എണ്ണം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഗണ്ണൊന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 12 എൻഗ്രാംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെയും താഴോട്ട് പോകണം. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലേക്കായിട്ട് വേറെയും പാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഗേറ്റ് ക്രോസ് ആണല്ലോ. ഇവിടെ ഈ പൂട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുറക്കും. അവിടെ ഇനിയും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനായിട്ടോ. പിന്നീട് ജസ്റ്റ് മിസ്. ഇതിനും താഴോട്ട് ഫ്ലോറുണ്ടോ? അത് വരുന്നു ചങ്ങായി. ബാക്കൊന്നൊക്കെ വെടിയേക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം എന്തുകൊണ്ടല്ലോ, റേഡിയോ. Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the Mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. ഓക്കെ, റേഡിയോയിൽ ന്യൂസിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പോലീസിന് അറിയാം. അതാണ് ന്യൂസിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാന തീ പിടിച്ചോ? തീ മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിച്ചല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നമാരൊക്കെ തീ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വെടിക്കുന്നു.
ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ താഴോട്ട് ഫ്ലോർ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തായാലും സേവ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. നമ്മളിതുവരെ താഴോട്ട് വന്നാലും സേവ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കം ഏറ്റവും ടോപ്പ് കളിക്കേണ്ടി വന്നത്. നന്നായി. നമ്മുടെ വില്ലൻ പോയിരുന്ന കാറ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെതാ ഓടുന്നു. അത് തന്നെയല്ലേ, അത് നേരത്തെ കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണടല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോറ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റൂല, ലിഫ്റ്റല്ലേ അത് തോന്നില്ലേ. വീഡിയോ ഓക്കെ, വീണ്ടും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. Maxi. Come out wherever you are. You know, I really hate people who refuse to see the inevitable. ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ചെങ്ങായി ആരാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും. ഇവനാണ് ആരെങ്കിലും ആട്ടോ. A payphone started to ring. ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yeah. Thanks, Payne. Whatever does it for you. This is Alfred Woden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. Woden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. Floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ആരോ വന്ന് വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ വുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായി ഓന് നമ്മുടെ പോലീസ് ചീഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഓന് നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തൊരു പെണ്ണില്ലേ, നിക്കോൾ ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവളില്ലേ, അവളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഒഴിവാക്കി തരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈസായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.